کر کر. تو ایسی دیندار عورت سے نکاح کریں گے، اولاد متقی ہوگی، اولاد نیکوکار ہوگی، اولاد صالحہ ہوگی. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے اور حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو بڑی عقیدت تھی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے. آج کی عورت اپنے بیڈ کے سامنے جھگڑے کی تصویر، اپنے مرد سے ملاقات بھی کرے، تصور یہ کرے یہ کرکٹ پلیئر مجھ سے زنا کر رہا ہے، یہ فلم میں کام کرنے والا میرے خواب و خیالات میں آ کر مجھ سے مباشرت کر رہا ہے. مرد ایک رنڈی کی تصویر اپنی بیوی سے مل کر زنا کا تصور کر رہا ہے، حلال کا بیوی سے مل کر اور مہر اس سے ادا کر کر حلال کے بچے پیدا کرنے کے بجائے مرد رنڈیوں کا تصور اور عورت رنڈوں اور زانیوں کا تصور. کیا اس گھر کے اندر اسلام اور مسلمان پنپ پائیں گے؟ کیا قرآن پڑھنے والی قاری پیدا ہوں گے؟ کیا حدیث کی محافظت کرنے والے پیدا ہوں گے؟ اچک کے پیدا ہوں گے. عظمت کرو اولیاء اللہ کی. پہلے مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو حضرت ٹیپو سلطان شہید کا واقعہ بیان کرتی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ بیان کرتی. آج نانی نوازے کو کہتی ہے بیٹے کو ذرا کارٹون ڈال کو دے ڈالو، وہ کارٹون کے اندر بھی عزت لوٹتا ہے کارٹونی کے اوپر. اب یہ دکھائے جا رہے ہیں. دادی اپنے پوترے کو کہتی ہے اسے بچوں کی فلم دکھا ڈالو، بچے بچے عزت لوٹ رہی، بچے بچے سینے میں ہاتھ ڈال رہی. یہ تربیت ہے. جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ علیہ یہ جو ہے شاعر تھے کڑپا کے آندھرا پردیش میں. ایک مرتبہ ہم کڑپا میں بیان کے لیے گئے، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے اس زمانے کی ماؤں کے صالحیت اور ان کے تقوی کے بارے میں کہا کہ جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں بیان کرتے تھے کہ تہجد پڑھ کر جب مسجد کو جایا کرتے تھے، وہ زمانہ مکسی کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ مشنری کا زمانہ نہیں تھا، وہ مسل ہوتا، بکلی ہوتی. حضرت جلال الدین کڑپوی فرماتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ دو عورتیں مسل کو اٹھاتی اور نیچے دھان ہوتی. ایک عورت جب مسل اٹھاتی تو کہتی لا الہ الا اللہ اور دوسری عورت اٹھا کر پٹکتی تو کہتی محمد رسول اللہ، اور بچے ارد گرد کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. دھان کو کوٹا جا رہا ہو، ایک عورت لا الہ الا اللہ پڑھے اور دوسری عورت محمد رسول اللہ پڑھے اور بچے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج لگائے، اس گھر میں خدا کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. دادی کو ریموٹ، نانی کو ریموٹ. اب نانیوں کے ناچنے کا زمانہ، دادیوں کے ناچنے کا زمانہ. پہلے لوگ ان کو بزرگ کہا کرتے تھے. سفید بال آ جاتے، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی اور گاندھی کا چشمہ لگ جاتا تو لوگ کہتے ہمارے بچوں کو پڑھ کر دم کرو. آج ان کا کوئی بھروسہ نہیں. اب بڈھیوں کے ناچ کا مقابلہ، بڈھوں کے ناچ کا مقابلہ. اب بڈھے عشق کریں گے، اب بڈھیاں عشق کریں گی. اب بڈھے جو ہے نوجوان لڑکی کو، یہی حرامزادہ جس کو لمبو ہم کہتے ہیں، اس نے اپنی نواسی اور پوتری کے عمر کے ساتھ فلم نہیں بنایا. شرم تو ہے. اب کس کی تم پوجا کر کس کو مانتے ہو؟ یہ حرامزادہ پوتری اور نواسی کی عمر اس کو لے کر اس کا گانا اس کے ساتھ گا رہا ہے. تو عورتوں نے کہا کہ جب ایک بڈھا ہماری ذات کی کماری لڑکی کو لے کر فلم بنا سکتا ہے تو ان کی بڈھیاں نکل آئی. پھر نوجوان 21 سال کے لڑکے سے ایک 70 سال کی بڈھی کی فلم بنانے لگی. یہ ہو رہا ہے. نہ بڈھیوں پر بھروسہ، نہ بڈھوں پر بھروسہ. کیا زمانہ تھا خیر کا زمانہ کہ جس کے اندر سالن پکایا جا رہا ہے، جس کے اندر مسل کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اور جو ہے وہاں پر جو ہے سل بتہ چل رہا ہے، کلمہ نکل رہا ہے، اللہ اللہ نکل رہا ہے. بچے گود کے اندر جو ہے سہلاتی تھی مائیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حق لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ. بچے کے کان میں یہ بول پڑا کرتے تھے. آج کتوں کے بول، رنڈیوں کے بول، سینہ کھلا ہوا ہے اور وہاں فلم چل رہی ہے جس کے اندر عزت و آبرو کے لٹنے کا منظر. اور میں
सहन के अंदर बैठकर ये दूध पिला रही है, चमार और ढंगी इसके सीने को घूरता हुआ जा रहा है। और शादी खाने के अंदर वो वीडियोग्राफर पर खड़े होकर पेशाब करने वाला वीडियोग्राफी कर रहा है, और बच्चा अपनी माँ की चोली हटाकर मुंह में जो है दूध का आना ले रहा है। ऐसे बच्चे हयादार पैदा होंगे, ऐसे बच्चे शर्मदार पैदा होंगे, ऐसे घर के अंदर अखलाक और किरदार के जो है जवाहिर नमूदार होंगे। गली गली जिना के पिल्ले पैदा होंगे, चट्टियों के अंदर मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर कम होंगे, जिना के अच्छे बच्चे मिलेंगे। और जब जिना आम होगा, कहत आम हो जाएगा, खुशहाली आम हो जाएगी, खुदा का कहर आम हो जाएगा, जालिम बादशाह को खुदा मुसल्लत कर देगा। क्या आज नहीं हो रहा है? क्या आज नहीं हो रहा है? एक तो वो जिना जो शर्मगाह था, एक आंखों का जिना, एक दिल का जिना, एक दिमाग का जिना। याद रख लो, अगर तुमने अपनी माँ और बेटी को बाजार के अंदर भेजा, 1000 आदमियों ने आंखों के तीर के जिना के उन तीर जिना के तीर आंखों के उन पर बरसाए, जितने लोग बरसाए उनको जितना गुना, इतना बेटी को गिना, और इतना जन्ने वाले बाप को गुना, इतना बीवी को गुना, इतना जो है उसके शौहर को गुना। जितने लोग उसके सीने को देखेंगे, उसके पाखाने के मकाम को देखेंगे। हदीस पाक में आता है, औरत जब घर से निकलती है बेपर्दा, पाखाने के मकाम पर, सुरीन के मकाम पर शैतान बैठकर जाने वालों को दावत देता है। इज़ा खरजतिल मरअतु मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान, बैठ कर कहता है, देख मेरी सुरीन को देख, देख मेरे पैंट को देख, देख मेरे रंग को देख। तो जितना गुना देखने वालों को, उतना गुना उस रंडी को, उतना गुना उसके भाई को, उसके बाप को। लोगों, अगर इस गुनाह की ताकत को, इस गुनाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हो, यकीनन बेहयाई को आम करो, यकीनन इन जो है नाजायज पिल्लों को पैदा करो, इनको यहूदियत की तालीम दो, इनको ईसाइयत की तालीम दो। आज शिकवा हमें ईसाई कॉन्वेंटों से नहीं, आज शिकवा हमें अमेरिका की तहजीब और तमद्दुन से नहीं, आज टोनी ब्लेयर और बुश से हमें शिकवा नहीं। अगर वो कर रहे हैं अपना मजहबी फरीदा, शायद वो अदा कर रहे हैं। बुश अगर इस्लाम से दुश्मनी कर रहा है, ठाकरे अडवाणी अगर कुरान से दुश्मनी कर रहे हैं, शायद उनका धर्म उनको ये सिखाता हो, तुम्हारा भी तो कोई धर्म है, तुम्हारी भी तो कोई किताब है, तुम्हारा भी तो कोई आइडियल है, तुम्हारे लिए भी कोई नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए भी तो कोई तालीम है। अगर वो अपने धर्म का पालन कर कर इस्लाम को रुस्वा कर रहे हैं, मुसलमान को हिंदू बना रहे हैं, तुम अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बना सकते, तुम अपनी लड़कियों को हया नहीं दे सकते। मेरे भाई, एक वक्त वो था अब्दुर्रहमान सालबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब मदीने मुनव्वरा में सफर करके वापस आए। जिन्होंने मदीने मुनव्वरा को देखा वो जानते हैं कि मदीने मुनव्वरा ढलान के अंदर है, मदीने मुनव्वरा को आना पड़ता है, ऊपर चढ़कर नीचे की तरफ आना पड़ता है। अब्दुर्रहमान सालबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला सफर से आए, जैसे ही आए सहाबा का मिजाज ये था, अपनी बीवी से बाद मिलते, अपनी औलाद से बाद मिलते, आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, सबसे पहले आपका दीदार करते, सबसे पहले आपसे मुसाफहा मुआनफा करते, सफर की रुदात सुनाते, दुआएं लेते, फिर मस्जिद में जाते, फिर अपनी बीवी बच्चों के पास जाते। अब्दुर्रहमान सालबा अंसारी ये भी आशिक़ रसूल था, ये भी नबी को चाहने वाला था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नहीं गया, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया, अपने घर बीवी बच्चों को मुलाकात करने के लिए नहीं गया। अब्दुर्रहमान सालबा अंसारी जब मदीना मुनव्वरा में ढलान में उतरा, रोता बिलखता तड़पता वो जंगलों की तरफ चला गया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के अंदर पूछा कि हमें इत्तला आई कि अब्दुर्रहमान सालबा अंसारी मदीना आ गया, हमसे मुलाकात क्यों नहीं किया? साहबा ने कहा शायद बीमार हो गए हों। एक नमाज गई, दूसरी नमाज गई, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, हफ्ता खत्म होने को था। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माएं अपने बच्चों पर वो शफकत ना करें, वो मोहब्बत ना करें। आका अपनी उम्मत से वो मोहब्बत किया करते थे। इस मोहब्बत का सिला तुम दाढ़ी बना कर दो, इस मोहब्बत का सिला अपनी माँ बहनों को रंडियां बनाकर करो, इस मोहब्बत का सिला घर घर जिना का अड्डा, नाच गाने का अड्डा तुम बना कर करो।